امریکی صدر کا مختلف ممالک پر 15 سے 50% تک ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ یورپی یونین کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ چین کے ساتھ ڈیل کرنے والے ہیں۔ جاپان نے مذاکرات کر کے ٹیرف 15% پر لانے پر اتفاق کیا۔ امریکہ میں کاروبار کرنے والے ممالک پر ٹیرف کم کر دیں گے۔ تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں۔ توانائی پر مختلف ایشیائی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا AI سمٹ سے خطاب۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں شیرپاؤ پل جلاؤ گراؤ کیس۔ عدالت نے 42 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تفتیش میں تمام ملزمان ان واقعات میں ملوث پائے گئے۔ تفتیشی افسران شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کے خلاف شواہد پیش نہیں کر سکے۔ شاہ محمود قریشی سمیت 6 ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کسی غیر قانونی احتجاج میں شامل نہیں ہوئے۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کو کراچی میں تھے۔ پراسیکیوشن نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ کے خلاف کیس ثابت کیا۔ پراسیکیوشن نے اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید سمیت 8 ملزمان کے خلاف بھی کیس ثابت کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان نے عوام کو فوج کے خلاف اکسایا۔ ملزمان کے اس اقدام نے ملک پر تباہ کن اثرات چھوڑے۔ انسداد دہشت گردی عدالت 9 مئی کا جو یہ ایک بلاک ہے، منٹل بلاک ہے، ایک بلاک اس سے نکلے۔ سمر سلیمان کا حق ہے وہ خان صاحب کے لیے وہ کوشش کریں، ان کے والد ہیں۔ بانی نے کبھی کسی کو جلاؤ گراؤ کا نہیں کہا۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی والے دن کراچی میں تھے۔ شاہ محمود قریشی کے بری ہونے کو ڈیل نہ کہا جائے۔ یہ سیاسی کیسز ہیں، ان کا حل سیاسی ہے۔ 9 مئی سے نکل کر اب آگے کا راستہ دینا چاہیے۔ سیاسی درجہ حرارت ڈاؤن ہونا چاہیے۔ سلیمان اور قاسم اپنے والد کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ گلگت بلتستان میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں میں 4 سیاحوں سمیت 5 افراد کی اموات کی تصدیق۔ لودھرا کی رہائشی ڈاکٹر مشال اور دیگر کی میتیں اباگ گاؤں روانہ۔ میتیں بذریعہ شاہراہ ریشم روانہ کی گئیں۔ چلاس میں ریلا آیا تو سب نے پہاڑ کے نیچے چھپنے کی کوشش کی۔ چچی مشال اور کمسن کزن عبدالہادی ریلے میں بہہ گئے۔ ان کو بچانے کے لیے پاپا نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہونے والے لودھرا کے شہری فہد اسلام کے بیٹے عاصم فہد کی گفتگو۔ چلاس میں سیلابی ریلے میں لاپتہ 15 سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن۔ سیلابی ریلوں سے رابطہ سڑکیں اور پل ٹوٹ گئے۔ شارع قراقرم دوبارہ متعدد مقامات پر بند۔ درائے شگر میں توغیانی سے کیٹو جانے والی شاہراہ کا رابطہ پل ٹوٹ گیا۔ سینکڑوں کوپیما پھنس گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی طوفانی بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ۔ برساتی نالوں میں توغیانی سے درجنوں گھر اور دکانیں تباہ۔ مختلف حادثات میں 2 افراد چل بسے، 9 زخمی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے رابطہ سڑکیں بند۔ شونٹر ویلی کا زمینی رابطہ منقطع۔ 10,000 آبادی محصور ہو گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں مسلح دار بارش۔ اسلام پورہ، گلشن راوی، مال روڈ، لوئر مال، مزنگ، انارکلی میں بادل برس پڑے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش۔ نالا رئی میں پانی کی سطح 10 فٹ تک بلند۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1749 فٹ ہونے سے سپل ویز کھول دیے گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ NDMA کا الرٹ جاری۔ مانسون بارشوں میں مجموعی طور پر 252 افراد جاں بحق، 611 زخمی ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 121 بچے، 85 مرد، 46 خواتین شامل۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 139، خیبر پختونخوا میں 60 اموات، سندھ میں 24، بلوچستان 16، اسلام آباد 6، آزاد کشمیر میں 2 افراد لقمہ اجل۔ وزیراعظم کا بارشوں اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلابی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز کو مزید بڑھانے اور تیز تر کرنے کی ہدایت۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہوں خصوصاً شارع قراقرم اور ناران، بابو سر، چلاس شاہراہ پر بحالی کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ جو مسافر شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے پھنسے ہیں انہیں رہائش، خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم کی چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو ہدایت۔ کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کے روک تھام کے لیے اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ NDMA
PDMAs गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे मिलकर लाहेमल बनाएं। शहरी सैलाब से बचाव के लिए म्यूनसिपल इदारे नकासियाब और सीवरेज के बेहतरीन इक़दाम करें। मरियम नवाज की सैलाबी सूरत का जायजा लेने ननकाना साइम अहमद जिसलानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब से मुतासरा घरों और ज़रई अराजी का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहिब में सैलाबी रैली से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने ननकाना साहिब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। शहर के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। मरियम नवाज को देकर अवाम का जमे गफीर, बच्चे वज़ीर आला के पास आ गए। मरियम नवाज ने बच्चों को स्वीट्स के तोहफे पेश किए। सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। गिरने वाले कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं मेरा फ़र्ज है, मरियम नवाज की गुफ्तगू। दरियाए सिंध में सक्कर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, 90,000 क्यूसेक से जायद पानी का इजाफा। चनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में ज़मीनी कटाव से लिया तोनसा पुल का गार्डेड बंद टूट गया। मुतअद्दिद देहात के सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध में चश्मा और कालाबाग के मुकाम पर पानी के इजाफे और सैलाब का खदशा। चश्मा के मुकाम पर 3,78,000 और कालाबाग पर 4,13,000 क्यूसेक पानी का अखराज रिकॉर्ड। सेनेट की कायमी कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। ज़ेर ज़मीन पानी की सूरत हाल और हालिया सैलाबी खतरात पर तफसीली गौर। ग्लेशियर्स पिघलने और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी पर तशवीश का इजहार। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की आमदोरफ्त महदूद होनी चाहिए। मुल्क में जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम की शदीद कमी है। हम अब भी 1912 के मॉडल्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। सेनेटर शेरी रवान की गुफ्तगू। मेंबर फलक नाज चित्राली का NDMA पर चित्राल में अदम ताबन का शिकवा। हमारा तूफानी मौसम चल रहा है, इसमें कितना पानी होता है, फिर पूरा साल हम लड़ते हैं, पानी नहीं है। हर सूबे में पानी के इस्तेमाल पर वाज़ेह डाटा होना चाहिए। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के पास नक्शा तक नहीं है। सिंध में पानी नायाब है। 2022 के सैलाब में भी कोई सबक नहीं सीखा। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्की आमदन में इजाफा करेंगे। आम आदमी पर टैक्स के बोझ को कम करना पलीन तरजीह है। FBR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मदद मिली। अहदाफ का हुसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत तरजीह है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी खुशाइन करार। गैर रस्मी मुईशत की रोकथाम के लिए इन्फोर्समेंट मज़ीद सख्त बनाने का फैसला। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत और तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। कहा बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात को दूर करने और लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। बच्चों और ख़वातीन समेत 58,000 अफराद को शहीद किया जा चुका। गज़ा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। सलामती कौंसिल मसला फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल में मुज़मर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल। इसहाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी तबादलों और तिजारत के अमूर पर तबादला ख्याल। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दिफ़ा और इलाक़ाई राब्तों समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन को वसी करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क और ताजरों में सरमायाकारों की मुलाकात। इसहाक डार में SIFC और दीगर स्ट्रेटेजिक इक़दामात को उजागर किया। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताल्लुकात को अमली जामा पहनाने के लिए तारिकीन वतन के किरदार पर जोर।